Welcome to our channel Rahul Sengupta. Today we are going to discuss a poem in class 11 syllabus, The Meeting at Night by Robert Browning. As usual, we are going to speak in Benglish. Now about Robert Browning, the poet. He belongs to the 19th century England. He is known for his robust poems, sometimes psychologically very rich, and sometimes touched with robust romanticism. In this poem, we have a touch of Browning's robust romanticism. বেশ একটা পুরুষালী ভঙ্গিতে রোমান্টিকতার একটা স্পর্শ আমরা এই কবিতায় পাই। Now, what does this poem describe? The poem describes a meeting between the poet and his beloved. কবিতা কি নিয়ে? এই কবিতায় কবি এবং তার প্রিয়তমার সাক্ষাৎকারের বর্ণনা রয়েছে, কিন্তু সাক্ষাৎকারের মুহূর্তটির বর্ণনা যতটা আছে তার চেয়েও বেশি হচ্ছে কবি কিভাবে যাবতীয় বাধা উপেক্ষা করে মাঝরাতে তার প্রিয়তমার বাড়ির দিকে এগোচ্ছেন। How does the poet, braving all kinds of difficulties, day and night, approaches the home of his beloved? In this poem, we have a description of this journey, and thereafter, the poet's meeting with his beloved. It is very brief, but extremely intense. কবির সাথে তার প্রিয়তমার সাক্ষাৎটি বড় সংক্ষিপ্ত, কিন্তু ভীষণভাবে তীব্র। এখন দেখি আমরা কবিতাটা ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড কি করে পড়া যায়। Let's see how to read the poem word by word. Now, before we proceed, our customary request once again, please do subscribe to this channel, Rahul Sengupta, if you find it useful enough, and do share it with others who may be interested. যারা আগ্রহী হতে পারেন তাদের সাথে দয়া করে এই চ্যানেলটি সম্পর্কে তথ্য ভাগ করে নিন এবং এই চ্যানেলটির গ্রাহক হন, যদি অবশ্যই এটি আপনাদের জন্য উপযোগী বলে মনে হয়। আমরা আমাদের এই চ্যানেলের মাধ্যমে মূলত বাংলা মাধ্যমের ছাত্রছাত্রীদের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করি, সুতরাং প্রতিবারের মতোই আমাদের ভাষা Benglish. Now here we see the first stanza of the poem. The gray sea and the long black land, and the yellow half moon large and low, and the startled little waves that leap in fiery ringlets from their sleep, as I gain the cove with pushing prow and quench its speed in the slushy sand.
আমরা সিনেমা যখন দেখি বা কোনো দৃশ্যের বর্ণনা যখন পড়ি তখন নিশ্চয়ই খেয়াল করেছো যে এটা যেন একটা ক্যামেরার মতো, একটা ক্যামেরা যে কোণ থেকে বা যে দিক থেকে ছবিটা আমাদের দেখাচ্ছে সেভাবেই আমরা ছবিটা দেখি। এখানে কবি মাঝরাতে নৌকো করে, মনে হয় খুব ছোট্ট ডিঙি নৌকো করে সমুদ্র বেয়ে তীরের দিকে আসছেন। And everything is described as seen by the poet as he makes his trip, a journey. সবকিছুর বর্ণনা এমন ভাবে করা হচ্ছে যেন কবির চোখ থেকে আমরা দেখছি বা চোখ দিয়ে দেখছি। কবি যখন নৌকোয়, when the poet is in his boat, naturally he has the sea with him, and in front at some distance there is the land, that is the sea beach. এজন্য দেখো প্রথমেই the grey sea and the long black land. Now why is the sea grey? Why is the land, though long, black? The answer is in the second sentence. The yellow half moon and the yellow half moon, large and low. কবি নৌকো করে সমুদ্র তীরের দিকে এগোচ্ছেন, তার সামনে খোলা দিগন্ত। এটা নিশ্চয়ই দীঘা পুরী নয়। দীঘা পুরী হলে সমুদ্র থেকে তুমি তীরের দিকে যাচ্ছ, অজস্র বড় বড় হোটেল দেখতে পাবে যেগুলো আকাশ পথটাকে ঢেকে দেয়। You will see a lot of tall buildings, mostly hotels, cluttering the skyscape. But this is not here. The poet can see yellow half moon, yellow অর্থাৎ একটু পাংশু বর্ণ, চাঁদটা হলুদ হয়ে রয়েছে, উজ্জ্বল সাদা নয়, লার্জ কিন্তু হাফ মুন, অর্ধচন্দ্র but quite large, and low, that is low on the horizon. Horizon মানে তোমরা জানো দিগন্ত। And because of this rather dim appearance of the moon, dim face of the moon, the sea is gray and the land is black. কবির কাছে যে সমুদ্রের জল তা ধূসর মনে হচ্ছে কবির, এবং দূরে, খানিকটা দূরে যে স্থলভূমি সেটা কালো লাগছে, it looks black. This is all because the moon is yellow, half, large and low. এবার ধরো তুমি একটা পুকুরের ধারে বসে আছো, একদম নিস্তরঙ্গ পুকুর, চারপাশে জনমানব নেই, তুমি সেখানে বসে আছো, ছোট্ট একটা ঢিল ফেললো, পুকুরের জলে টপ করে ওটা পড়লো, সঙ্গে সঙ্গে একটা ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হলো, একটা বৃত্তাকার একটা আকৃতি এলো, জলটা একটু লাফ দিয়ে উঠলো। এগুলো কখন হবে? যদি পুকুরের জলটা একেবারে নিস্তরঙ্গ বা প্লাসিড থাকে। এই যে প্লাসিড কথাটার মানে হচ্ছে নিস্তরঙ্গ। প্লাসিড, তাছাড়া ট্র্যাঙ্কুইল কথাটাও তোমরা ব্যবহার করতে পারো।
আর হাতের পাঁচ তো কোয়াইট রয়েছে, স্টিলও বলতে পারো এখানকার প্রেক্ষিতে। এখন নৌকোটা যখন আসছে, when the boat is moving on water and the poet is striking his oar on the seabed, the seabed that is very placid, তখন কি হচ্ছে, এই যে জলগুলো নিস্তরঙ্গ জলের মধ্যে হঠাৎ একটা বাড়ি পড়েছে, তখন জলটা ছলাৎ করে লাফ দিয়ে উঠছে। সেটাকে কবি কিভাবে ব্যবহার করেছে বা কিভাবে বর্ণনা করেছেন? Startled little waves that leap বা shoot up মানে লাফ দিয়ে ওঠা, like fiery ringlets from their sleep. Fiery, আগুনের মতো জ্বলে উঠছে এমন জাজল্যমান। রিংলেট, রিং মানে তোমরা জানো আংটি বা একটা বৃত্তাকার কিছু, রিংলেট অর্থাৎ ছোট রিং বা ছোট বলয়ের মতো কিছু একটা সেখানে তৈরি হচ্ছে, আর জলটা লাফ দিয়ে উঠছে। কোন শব্দ থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি, এই কনক্লুশনে আসতে পারি যে সমুদ্রটা খুব নিস্তরঙ্গ ছিল? Which word tells us that the sea water was very placid? You see, the word sleep is here. Startle little waves that leap in fiery ringlets from their sleep. Startled মানে হঠাৎ করে চমকে দাও। তুমি ধরো রাস্তা দিয়ে নিশ্চিন্তে হাঁটছো, হঠাৎ দেখলে একটা সাপ তোমার দিকে ফনা তুলে চোখ মারছে, তোমার সারা শরীর চমকে যাবে। You will be startled. এই ওয়েভস গুলো startled হয়ে গেল কেন, চমকে গেল কেন? Because before the poet came there, water was very quiet, very placid, very tranquil, very still, very undisturbed. ব্রাউনিং এর এই কবিতায় যে দৃশ্যায়ন গুলো হয়েছে, তার মধ্যে দেখছো একটু কেমন যেন একটা গা ছমছমে ব্যাপার আছে, একটা ইরি ব্যাপার আছে। ইরি কথাটার মানে কি? ইরি কথাটার মানে একটু ভুতুড়ে বা গা ছমছমে ইত্যাদি ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করি। The startled little waves that leap in fiery ringlets from their sleep. চারদিক অন্ধকার, চারদিক নিস্তব্ধ, এর মধ্যে নৌকোটা আসছে, ফস করে জলগুলো লাফ দিচ্ছে, আর এবার কবি অবশেষে he lands on the beach. নৌকো জানো, নৌকো যখন সমুদ্রের একদম কিনারায় চলে আসে, সমুদ্র তীরে চলে আসে, তখন নৌকো থেকে নেমে পড়তে হয়। নেমে এবার নৌকোটাকে নৌকোর যে সামনের দিকটা, যেটাকে বলছে প্রাউ, এই নৌকোর সামনের দিকটা ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে যেতে হয়, খানিকটা যেভাবে আমরা আমাদের সাইকেল গুলো সামনের দিকে টেনে নিয়ে যাই, সাইকেলের সামনের হ্যান্ডেলের পেছনে দাঁড়াই, তারপর ঠেলতে থাকি। এটাও সেইভাবে নৌকোটাকে টানতে টানতে সে কোথায় নিয়ে গেল? I gained the cove. কোভ হচ্ছে যখন সমুদ্রের জলটা একটু স্থলভূমির ভেতরে ঢুকে একটা জলাশয়ের মতো তৈরি করে, সেটা ছোটখাটো খাল হতে পারে, ছোটখাটো পুকুর হতে পারে। তেমন জায়গায় কবি ঠেলতে ঠেলতে নৌকোটা নিয়ে গেলেন।
I gained the cove, that is, he managed to get into the cove with pushing prow and quench its speed in the slushy sand. Quench কথাটা সাধারণত আগুনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, quench the fire. আরেকটা quench ব্যবহৃত হয় quench the thirst, তৃষ্ণা মেটানোর ক্ষেত্রে। কিন্তু এখানে quench its speed in the slushy sand, গাড়ি যেরকম পার্ক করতে হয় তেমনি নৌকোটাকেও তো কোথাও পার্ক করতে হবে। কোথায় পার্ক করবে? এমন একটা জায়গায় পার্ক করতে হবে যেখানে জোয়ারের সময় জলটা পৌঁছয় না, এবং যদি সারফেসটা যেখানে নৌকোটা রাখা হচ্ছে সেটা যদি একটু স্টিকি থাকে, একটু আঠালো থাকে, তাহলে সুবিধা হয়। সেই জন্য স্লাশি স্যান্ড, কাদাটে বালির ওপর নৌকোটাকে রাখা হলো to make sure that during high tide the boat is not washed away by sea water. এবার দেখো যে শব্দগুলো আমরা পড়লাম তার একটা বাংলা এখানে দেওয়া আছে। গ্রে ধূসর, স্টার্টল সচকিত চমকিত, লিপ বা শুট আপ লাফ দিয়ে ওঠা, ফায়ারি বা ব্লেজিং বা ফ্লেমিং কথাটা ব্যবহার করা যেতে পারে, আগুনের মতো জাজ্বল্যমান, রিংলেট ছোট রিং বা বলয়, স্লিপ ট্র্যাঙ্কুইলিটি প্রশান্ত নিস্তব্ধতা, প্লাসিড ট্র্যাঙ্কুইল কোয়াইট স্টিল নিস্তরঙ্গ, ম্যানুভার কায়দা করে চালানো। ধরো বাজারের ভিড়ের মধ্য দিয়ে তুমি সাইকেল চালাচ্ছ, ভিড়ের মধ্যে গাড়ি চালাচ্ছ, তখন আমাদের একটু ম্যানুভার করতে হয়। এখানে ওই যে দ্য পোয়েট গেইন দ্য কোভ, এখানে খানিকটা ম্যানুভার করতে হয়েছে, তাকে বোঝাই যাচ্ছে। এছাড়া আরেকটা শব্দর সাথে তোমরা একটু পরিচিত বেশি, স্টিয়ার, সে অর্থে হতে পারে প্রাউ নৌকোর সামনে ছোচলো দিক, কোয়েঞ্চ নেভানো তৃষ্ণা মেটানো, এখানে বেগ প্রশমিত করা, halt বা arrest the speed, cove one kind of inlet, এক ধরনের খাঁড়ি যেখানে সমুদ্রের জল স্থলভূমির ভেতরে ঢুকে গেছে। So this is how the poet gets to the sea beach and keeps the boat or deposits the boat in a safe place on his way to meet his beloved. তার মনের মানুষের সঙ্গে দেখা করার জন্য তার যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পূর্ণ। তিনি সমস্ত রকমের বিপদ উপেক্ষা করে মাঝ রাতে নৌকো করে সেখানে পৌঁছেছেন, নৌকোটাকে জায়গায় রেখেছেন, বোঝাই যাচ্ছে তিনি বেশ শক্তিমান পুরুষ। It's quite clear that he is not only fond of adventure, he doesn't only love adventure, he's also a man of strength. He's a robust looking person, it seems. And now he is on his way to meet the beloved. Now let's see what happens here. Then a mile of warm sea-scented beach. এবার তিনি হেঁটে জায়গাগুলো পেরোবেন। প্রথমে কি, a mile of warm sea-scented beach, অর্থাৎ বিচটা বেশ লম্বা, a mile, 1 মাইল লম্বা, ওয়ার্ম আবার সি সেন্টেড। যারা সমুদ্রের ধারে গেছো তারা জানো সমুদ্রের জলের একটা নিজস্ব গন্ধ থাকে, সেই বিচের মধ্যে সেই গন্ধ আছে। 3 fields to cross till a farm appears. ঝটিতি 3টে মাঠ তিনি পেরিয়ে গেলেন। Seems to be a man of long strides. Stride কথাটা অ্যাথলেটিক্সে দেখবে খুব ব্যবহৃত হয়। স্ট্রাইড মানে দুপায়ের যে ফাঁকটা থাকে সেটা
কে স্ট্রাইড বলে, and he strode across 3 fields very quickly till a farm appears. A tap at the pane. Farm কথাটা তোমরা ডেব্রেকেও পেয়েছো। ফার্ম মানে এখানে খামার, বাড়ি। ফার্ম বলতে অন্য অনেক কিছুই বোঝায়, এমনকি ফ্যাক্টরি বা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানকেও বোঝায়, কিন্তু এখানে সেটা বোঝাচ্ছে না, এখানে কোনো খামার বাড়িকে বোঝাচ্ছে, যেগুলো গ্রামাঞ্চলে পাওয়া যায়। A tap at the pane. একটা জিনিস বুঝতে হবে যে চারদিক ভীষণ নিস্তব্ধ। ধরো আমরা যখন ভূতের সিনেমা ইত্যাদি দেখি, সেখানে নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছো একটু আলো আঁধারির খেলা থাকে। সকাল 10টার সময় শহরের রাস্তা দিয়ে ভূত বাবাজি হাঁটছে, এমন সাধারণত দেখা যায় না। একটু আলো একটু অন্ধকার থাকে, একটু সাদা কালো খেলা থাকে, সেখানে ভূত বাবাজি বেরোয়। চারদিক প্রচন্ড নিস্তব্ধ, হঠাৎ একটা আওয়াজ চারদিক খান খান করে দিল, এমন জিনিস থাকে। অর্থাৎ শব্দ ও নৈশব্দের খেলা থাকে। চারদিক স্থির, হঠাৎ করে একটা কিছু নড়াচড়া, এটাও থাকে। সুতরাং একদিকে স্থিরতা বা নিশ্চলতা, অন্যদিকে কিছু চলাচল, তার একটা বৈপরীত্য থাকে। অর্থাৎ এইরকম পরিবেশ, these eerie situations are often built up through an interplay of sound and silence, stillness and motion, light and darkness. খেয়াল করে দেখো, এখানে যে পরিবেশটা তৈরি করেছেন কবি, তার মধ্যে এগুলোর খেলা আছে। সমুদ্রের জল নিস্তরঙ্গ, সেখানে হঠাৎ করে নৌকোর দাঁড়ের আঘাতে জল ফুঁসে উঠছে। Fiery ringlets are shooting up from their sleep. চারদিক অন্ধকার, শুধু একটা টিমটিমে চাঁদ, একটা আলো আঁধারির খেলা চলছে। এইবার দেখো, a tap at the pane, the quick sharp scratch. পেন মানে জানলার কাঁচ, বাইরের দিকে যে জানলার কাঁচ, সেখানে কবি ছোট্ট করে টোকা দিয়ে, ট্যাপ মানে টোকা, ছোট্ট করে টোকা দিয়ে কবি সেখানে একটা আওয়াজ করছেন নিজের উপস্থিতি জানান দেওয়ার জন্য। সেটা শোনা যাচ্ছে। ভেতরে কেউ একটা দেশলাই কাঠি জ্বালাচ্ছে। কুইক শার্প স্ক্র্যাচ। স্ক্র্যাচ মানে খস করে যে আওয়াজটা করা হচ্ছে, ঘষার যে আওয়াজটা, সেটা হচ্ছে স্ক্র্যাচ। শার্প, এখানে শার্প কি অর্থে? ছুঁচলো এই অর্থে তো নয়। শার্প মানে যেটা তীক্ষ্ণ ভাবে শোনা যাচ্ছে। অর্থাৎ এখানে দেখো সাউন্ড এন্ড সাইলেন্স এর খেলা চলছে। The quick sharp scratch. এবার ভেতর থেকে কি হলো? Blue spark of a lighted match. Blue spark of a lighted match. অর্থাৎ ভেতরে একটা ব্লু স্পট, একটা নীল আগুনের শিখা, লাইটেড ম্যাচ থেকে, অর্থাৎ জ্বালানো দেশলাই কাঠি থেকে জ্বলে উঠল। অর্থাৎ বোঝা গেল কবির সিগন্যাল ওপাশে শোনা গেছে, ওপাশ থেকেও জানান দেওয়া হলো যে হ্যাঁ আমি আছি, আসছি। Blue spot of a lighted match, and a voice less loud through its joys and fears than the two hearts beating each to each. বোঝাই যাচ্ছে for some reason it is a very secret meeting. Secret meeting, yes, that is enjoyable, of course, but at the same time it is touched with fear. A sense of fear is always there with secrecy. যদি ধরা পড়ে যায়,
অর্থাৎ মেয়েটি সাথে কবি দেখা হয়েছে, তার কণ্ঠস্বরে তার একদিকে জয়, তার আনন্দ। In a voice there is the joy of meeting her beloved, and at the same time she's afraid, she's full of fear that she may be caught by her guardians. Through his joys and fears, a voice less loud, through his joys and fears, even less loud, অর্থাৎ কম শোনা যাচ্ছে কিসের থেকে? এইবার কবির মাস্টার স্ট্রোক হচ্ছে এই লাইনটা, and the two hearts beating each to each, দুটো হার্ট beating each to each, that is they two are now in a close embrace বা হাগ। হাগ কথাটা তোমরা ভ্যালেন্টাইন ডে সোয়াদে আজকাল ভালোই জানো এবং মানেও জানো, বাংলাটা না বললেও হয়তো চলতো। And so they are in a tight embrace or tight hug, and they could hear their heartbeats. And the poet hyperbolically says, ever hyperbole মানে কি? হাইপারবোল শব্দটা আমাদের বিভিন্ন কবিতায় ব্যবহার করতে হয়। হাইপারবোল মানে অতিশয়োক্তি। এবং কবি বলতে চাইছেন যে মেয়েটি যে কণ্ঠস্বরে কথা বলছে তার চেয়েও বেশি শোনাচ্ছে কোনটা? তাদের পরস্পরের হৃৎস্পন্দন। So they were in a zero distance situation. Their hearts, two hearts, beat very loudly and louder than the voice of the girl that spoke of her joys and fears. একটু আগেই বলেছিলাম, this meeting, at least as described in the poem, is very brief but very intense. Intense কথাটার মানে কি? The intensity of this meeting is best described in the last two lines of the poem. A voice less loud through its joys and fears. I repeat, this voice belongs to the girl, the poet's beloved. Her voice expressed her joys and fears, but her voice was eclipsed, surpassed by the heartbeats of the two lovers locked in a tight embrace. So that's it about the poem. দেখো এখানে কিছু ইংরেজি তোমাদের উত্তর লেখার সুবিধার জন্য লেখা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। The heartbeats of the lovers beat, eclipsed or surpassed or outdid the voice of the girl and her joys and fears. Fear is twofold. Fearটা দু রকমের। The girl is afraid that the secret meeting will be discovered, and also she's worried about the well-being of her man. এত ঝুট ঝামেলা করে লোকটি এসছে, সে নিরাপদে আসতে পারবে কিনা এই নিয়ে তার চিন্তা ছিল। কাজে she was worried with, sorry,
Now, through this hyperbole, the poet tries to increase or augment or raise, এই সবগুলো মানেই হচ্ছে বাড়ানো, the dramatic intensity of the climax. এই হাইপারবোল বা অতিশয়োক্তির মাধ্যমে কবি এই চরম বা তুঙ্গ মুহূর্তের যে নাটকীয় তীব্রতা সেটাকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। এবার দেখো আর কি কি শব্দ আমাদের একটু লাগতে পারে। যেমন সাসপেন্স শব্দটা তোমরা মিস্ট্রি স্টোরি বা ডিটেকটিভ স্টোরিতে পাও। কি হয় ভাব, পেন্ট আপ ইমোশন, চাপা বা জমিয়ে রাখা আবেগ। ভেন্ট, ভেতরে চাপা কিছুকে বার করে দেওয়া, যেটা ওই মেয়েটি করছে। she vents her pent up emotion. হাইপারবোল অতিশয়োক্তি বলেছি, এমব্রেস হাগ আলিঙ্গন, এক্লিপস সারপাস আউটডু মানে অন্যকে ছাপিয়ে যাওয়া। স্ট্রাইড একটু আগেই বলেছি, লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটা। রোবাস্ট শক্তিশালী শক্তপোক্ত, সাধারণত দীর্ঘদেহী পেশিবহুল ব্যক্তিকে রোবাস্ট পার্সন বলে। হরাইজন শব্দটা সাথে আমাদের পরিচয় হয়ে গেছে। ডেয়ারিং দুঃসাহসী, হু ইজ ডেয়ারিং? ন্যাচুরালি দ্য পোয়েট ওয়াজ ডেয়ারিং। স্লাশ প্যাচ প্যাচে কাদা, স্লাশি স্যান্ড মনে করে দেখো। স্টিকি আঠালো, স্টিকি the slushy sand was sticky. ওর দাঁড়, ওর শব্দটা কবিতার মধ্যে নেই কিন্তু উত্তর লেখার সময় লাগবে। স্ট্রোক আঘাত, ব্রিস্ক ক্ষিপ্র, ব্রিস্ক strokes of the oar caused water ringlets in the water, water ringlets in sea water, or ringlets in sea water, which leapt up like flames of fire. Dim shalpalokito, the night was rather dim, or the moonlight was very dim. Ripple choto choto dheu, which was caused by the brisk strokes of the oars of the boat. Mission povitro lokho, what was the poet's mission? To meet his beloved. He was able to fulfill his mission, তার পবিত্র লক্ষ্য তিনি অর্জন করতে পেরেছিলেন। Secret বা clandestine, it was a secret or a clandestine meeting. Rendezvous, এই উচ্চারণটা খুব বিটকেল। Rendezvous মানে intimate meeting, the rendezvous that occurs between the poet and his beloved. Pale, বিবর্ণ, পাংশু, the yellow moon was pale. Beach, সৈকত বা বেলাভূমি। Countryside, গ্রামাঞ্চল। Robust, strong and muscular. Alliteration, alliteration হচ্ছে একটা বিশেষ ধ্বনি, সেটা যদি বারবার ফিরে আসে তা তখন সেটাকে alliteration বলা হয়। যেমন দেখো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাপ মোচনের একটি বিখ্যাত লাইন কথা, যেমন দেখা যায় জনশূন্য দেওদার বনের দোলায়িত শাখায় দক্ষিণ সমুদ্রের হাওয়ার হাহাকার মূর্তি। যেমন দেখা যায় জনশূন্য দেওদার বনের দোলায়িত শাখায়, দেখো অনেকগুলো দ এলো, দক্ষিণ সমুদ্র আবার দুটো দ এলো, হাওয়ার হাহাকার মূর্তি। এইখানে এইখানে অ্যালিটারেশনের একটা, অ্যালিটারেশন বাংলায় আমরা অনুপ্রাস বলি। আর এখানে দেখো quench its speed, এই যে quench its speed, s slushy দুটো s, slushy sand, এইটা হচ্ছে এখানকার একটা অ্যালিটারেশনের নমুনা।
অ্যালিটারেশন নিয়ে প্রশ্ন খুব বেশি হলে তোমাদের এমসিকিউতে দিতে পারে। আর রেজোনেন্স মানে অনুরণন। এখানেও দেখো তোমাদের কতগুলো দেওয়া আছে, ইতিমধ্যে আলোচনা হয়ে গেছে। সি সেন্টার, সমুদ্র সুবাসিত, বিচ সৈকত, ফার্ম খামার বাড়ি, অ্যাপিয়ার্স বা ইমার্জেস আবির্ভূত হওয়া, ইয়া ফার্ম অ্যাপিয়ার্স, অ্যাপিয়ার্স এর জায়গায় ইমার্জেস লেখা যেতে পারে। ট্যাপ টোকা, পেন জানলার কাজ, শার্প ক্ষিপ্র ও চকিত, পিয়ার্স বিদ্ধ করা, রিপালসিভ বা ডিসগাস্টিং বিরক্তিকর ঘেন্নাকর। she was dying to meet him, মানে এখানে dying to meet him মানে মরে গিয়ে মিট করবে সেরকম কিছু নয়, কিন্তু she was dying to meet him মানে তার ভীষণ ভাবে দেখা করার ইচ্ছে ছিল, ওই যে দেখা করার জন্য মুখিয়ে ছিল। কুইক শার্প তীক্ষ্ণ স্ক্র্যাচ আঁচড় ঘষার আওয়াজ, এখানে সেটা হচ্ছে ওই কুইক শার্প স্ক্র্যাচ অফ আ লাইটেড ম্যাচ, দেশলাই কাঠির দেশলাই বাক্সে যে ঘষার আওয়াজটা। and blue spot খুব কম সময়ের মধ্যে দ্রুত বৃদ্ধি, এখানে ফস করে জ্বলে ওঠা। এখন এই শব্দগুলো বারবার করে বলা হচ্ছে কেন? কারণ আমরা কবিতাগুলো যখন পড়ি, বিশেষ করে কবিতাগুলোর ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য, গদ্যের ক্ষেত্রেও প্রয়োজনীয় হতে পারে, কবিতার ক্ষেত্রে আরো বেশি। কবিদের ধরনই হচ্ছে কবিরা বলেন কম বোঝান বেশি, কিন্তু আমাদের তো আবার বেশি বোঝাতে হবে, সেজন্য শব্দ ভান্ডারটা লাগে, যে শব্দ ভান্ডারটা হয়তো কবিতার মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে না, কিন্তু কবিতার উত্তর করার জন্য এগুলো ভীষণ প্রয়োজন। সেজন্যই এতগুলো শব্দের উল্লেখ করা, এবং এই শব্দগুলো দিয়ে, বিশেষ করে যেগুলো বিকল্প শব্দ, সেগুলো দিয়ে এমসিকিউর প্রশ্নগুলো অনেক সময় করা হয়। ছাত্রছাত্রীরা অনেক সময় বিষয়টা জানে, কিন্তু শব্দের অর্থটা ধরতে না পারার জন্য এমসিকিউর নম্বরটা খুইয়ে ফেলে। সেদিক থেকে একটু তোমাদের কাজে লাগার জন্য আমরা এই শব্দগুলো, এই বাড়তি শব্দগুলো দিয়েছি এবং সেগুলোর উল্লেখ বারবার করা হচ্ছে। আমাদের কবিতা মিটিং অ্যাট নাইট নিয়ে আমাদের আলোচনা আজকের মতো এখানেই শেষ হলো। আবার সেই এক কথা, যদি আমাদের এই চ্যানেলটি তোমাদের উপযোগী মনে হয়, if it is useful to you, do subscribe to this channel, and if you want to share your opinion, your whatever you feel about this channel with us, you are free to write to this WhatsApp number. We will not only feel grateful to you, we will surely respond to you. Thank you then. And before we say goodbye to each other, let us hope, let us try to be safe and sound. Safe and sound in mind and health. Thank you all.